18 years of research in the field of stem cell research. И этот продукт – это продукт 18-летнего исследования стволовых клеток. For you to really understand what RevitaBLU can do for you, we need to be a little bit technical and explain how the body works. Для того, чтобы вы поняли, как RevitaBLU может вам помочь, нам нужно немножко поговорить о технической сфере. So we will go into some technical information, but I will really do my best to keep it as simple and understandable as possible. Мы озвучим сегодня техническую информацию, но я постараюсь ее сделать для вас очень простой и понятной. And the basics of RevitaBLU is to understand that the reason why so many scientists in the world are studying adult stem cells И причина, вся основа RevitaBLU в том, что ученые по всему миру, они изучают стволовые клетки. It's because there is a general understanding that adult stem cells have enormous regenerative potential. И потому что стволовые клетки взрослых людей имеют огромный регенеративный потенциал. So you can travel to many places in the world, Germany, India, Singapore, many places. Вы можете поехать в разные страны мира, в Сингапур, в Германию, в разные страны. Where scientists will take stem cells from a source, from your bone marrow, from your blood, will manipulate them in the lab, and will re-inject them in your bloodstream. И можно увидеть, когда ученые, доктора берут стволовые клетки из различных источников, и они потом вкалывают заново в ваш кровяной поток. And all of this is done with the understanding that the stem cells that we inject in you have amazing regenerative potential. И это сделано, и это делается, потому что мы понимаем, что стволовые клетки, которые есть в вас, они имеют огромный регенеративный потенциал. But before we do anything, these stem cells are already in your body as you sit here today. Но перед тем, как мы что-либо с ними делаем, мы уже понимаем, что стволовые клетки находятся в вас, в ваших телах, даже сегодня, когда вы сидите здесь. They are in your bone marrow, they are in your blood. Они находятся в ваших костях, они находятся в вашей крови. In every tissue of your body. В каждой части вашего тела. So if they have such amazing potential, the big question to me is, what are they doing in your body since the day you were born? Поэтому, если у них такой огромный потенциал, что же они делают в вашем организме с первого дня вашего рождения? And when we understand what stem cells are doing in our body, it really gives us a whole new understanding of health and wellness, and even how to practice medicine. И когда мы уже понимаем, что же делают стволовые клетки в нашем теле, это дает нам новое понимание, как жить здоровой жизнью и также как пользоваться медициной. So most of what I'll be talking about today is really how your body works. Novel understanding and discoveries about stem cells telling us how the body works. И то, о чем мы будем сегодня говорить, это о том, как функционирует наш организм, наше тело, и как стволовые клетки, какую роль в этом функционировании они играют. And from there, understanding what RevitaBLU can do in the body becomes very simple. И потом мы уже понимание, как RevitaBLU работает в вашем теле, будет очень простым. So the starting point is to understand what is a stem cell. Для начала нам нужно понять, что такое стволовая клетка. The best way to explain what is a stem cell is to first explain what is not a stem cell. Самый простой способ объяснить, что такое стволовая клетка, это для начала сказать, чем не является стволовая клетка. All the cells in the body are traditionally referred to as somatic cells. Обычно все клетки в организме мы называем соматическими клетками. They are specialized cells that will do one specific thing. They will never multiply and will never transform into other cells. Это конкретная клетка, которая выполняет свою функцию, она не размножается, она никогда не превратится в другой вид клетки. So, example, if you become deaf and you cannot hear, if somebody screams in your eye, it will not make your eye become an ear. Очень простой пример, что если вы оглохли, вы не можете больше слышать, то если кто-то будет громко кричать вам в глаз, от этого вы все равно не услышите. All somatic cells are specialized, they do one thing and that's it. Все соматические клетки, они специализированы, они выполняют только одну роль и все. At the other end of the spectrum, we have stem cells. А на другом конце этого спектрума у нас есть стволовые клетки. Stem cells
are nothing in your body. They do not have a specific function. У стволовых клеток нет конкретной функции в вашем теле. There's nothing that a stem cell does in the body. Нет чего-то конкретного, что стволовая клетка делает в вашем организме. Its role is one thing, it is to transform into a somatic cell. Его роль стволовой клетки – это превращаться в соматическую клетку. Historically, if you go to med school, what you will still be told today is that the role of stem cells is to transform into blood cells. Что сегодня вас еще будут обучать в университетах, если вы пошли в медицинский вуз, что роль стволовых клеток – это превратиться в клетку крови. They are the precursors to white blood cells, red blood cells, and platelets. Белые стволовые клетки, красные стволовые клетки и плейтексы. But in the early 2000s, scientists started to observe that stem cells had the ability of becoming other types of cells. It was a big discovery. В начале 2000-х годов ученые открыли, что стволовые клетки могут также становиться другими типами клеток. These discoveries were made as scientists were studying ways, for example, to cure leukemia. И эти открытия были сделаны, когда ученые искали способ лечения, скажем, лейкемии. So the idea was that if there is a problem with the bone marrow, we could irradiate and kill the bone marrow and give a bone marrow transplant. Идея была в том, что если есть проблема в спинном мозге, то мы можем убить часть и потом заново поместить новую возобновленную часть, здоровую, спинной мозг. So far, so good? I think so. Okay. So what scientists did is that they irradiated female mice and they injected male stem cells so that we could follow the Y chromosome and monitor the recovery. Что сделали ученые? Они взяли мышь женского пола, вкололи стволовые клетки из мыши мужского пола и потом могли следить за белыми клетками крови. So the treatment worked, but a few weeks later they found brain cells with the Y chromosome, meaning that they came from the bone marrow. Это лечение помогло, но через какое-то время они нашли in the brain white cells. Brain cells with the Y chromosome, meaning the Y. Chromosome. Они нашли male. Они нашли клетки с Y хромосомами, Y хромосомами. Это значит, что они были they were from the female. They were from the bone marrow. They were from the bone. Они были из спинного мозга. So, if I simplify, observations were made indicating that stem cells from the bone marrow could become brain cells, heart cells, liver cells. Итог этого исследования такой, что стволовые клетки могли стать и клетками мозга, и клетками печени, клетками любого другой части тела. It was completely novel. It was a breakthrough discovery in science. Это было невероятное открытие в науке. So the question is, why is it that with such scientific sophistication, today's science is so advanced, why have we never seen this before? И вопрос тогда потому, что наука ведь сегодня она развита, довольно развита. Почему мы раньше об этом не знали? Here's a study that gives us an answer to this question. И вот изучение, которое дает нам ответ на этот вопрос. So scientists took a double beaker, so a small beaker into a bigger beaker. A beaker? A beaker, a vase, a container. Да, ученые взяли вот такую емкость, одну большую, вторую маленькую. And the bottom here is a semi-permeable membrane. И вот здесь внизу это мембрана, которая пропускает мембрана. Allows the passage of molecules, but prevents the passage of cells. Которая позволяет молекулам пройти, но не позволяет пройти клеткам. So they put at the top here stem cells. Вот сверху они поместили стволовые клетки. And at the bottom a piece of damaged liver. А внизу они поместили часть поврежденной печени. And as they observed the stem cells, и они наблюдали за стволовыми клетками. After 8 hours, they transformed into liver cells. И через 8 часов они превратились в клетки печени.
And the point here is that if you look at any one of these cells under the microscope, И смысл в этом, если посмотреть на эти клетки под микроскопом, you can tell that today it's a liver cell, but it's impossible to say that yesterday it was a stem cell. вы можете видеть, что это клетка печени, но невозможно сказать, что вчера это была стволовая клетка. It's a completely invisible process. Это незаметный процесс. It's like looking at caterpillars and butterflies. You would have no idea that butterflies come from caterpillars. Это если посмотреть на гусеницу и на бабочку, и смотря на гусеницу, вы не можете сказать, что вчера там еще была бабочка, или наоборот. Until the day you have a caterpillar and you can hold it and look at the transformation. И до того дня, когда вы можете держать в руке гусеницу и также наблюдать за процессом трансформации. And what allowed to observe this transformation is the discovery of a compound called green fluorescent protein. И что помогло нам наблюдать за процессом трансформации, это частичка, которую мы назвали зеленый флуоресцентный протеин. It's the Nobel Prize in Chemistry in 2008. За это была получена в 2008 году Нобелевская премия в сфере химии. Given that it's a protein that is spontaneously fluorescent, extracted from a jellyfish. Это протеин, который светится, его добывают из медуз. So given that it's a protein, we can derive the DNA that codes for this protein. Так как это протеин, мы можем оттуда добыть ДНК, которая описывает этот протеин. Now, if we take that DNA and we inject it in the nucleus of a stem cell, Если мы возьмем этот ДНК и мы его помещаем в ядро стволовой клетки, all the cells that will derive from that stem cells will have that green fluorescent protein. все клетки, которые потом появятся от размножения этой стволовой клетки, будут в себе иметь этот протеин. So if they become liver cells, you can look at them under the microscope, you can tell that they're liver cell, but with a light on them, they will start to glow. Если они стали потом, эта стволовая клетка стала клеткой печени, то когда можно смотреть под микроскопом и видеть, если она светится, значит это была стволовая клетка, которая превратилась в клетку печени. So in a very, very simple way, it reveals something that had never been seen before. И очень простым способом открылось что-то, что никогда раньше не видели. Here are typical studies that were made. И были сделаны следующее изучение. Scientists irradiated female mice. Ученые сделали иррадиацию женской мыши, Which kills all the stem cells. которая что убивает все стволовые клетки. Then they injected stem cells in the bone marrow, stem cells that have the green fluorescent protein. Потом они сделали инъекцию флуоресцентного протеина. Then they triggered an injury to a tissue. Потом они сделали повреждение ткани. And then they observed the process of tissue repair. А потом они наблюдали за процессом возобновления ткани. If you inject a toxin in the muscle of the leg of a mouse, that kills the muscle completely. Если вколоть токсин в мышцу мыши, то это полностью убивает эту мышцу. 6 weeks later, the muscle is reconstituted, but it is green, meaning that it came from the bone marrow. Через 6 недель полностью мышца восстанавливается, но она зеленая. Это значит, что это пришло из спинного мозга. If you trigger a heart attack, the area of the heart that repairs is green. Если сделать имитацию сердечного приступа, вызвать сердечный приступ, то также восстанавливающиеся части этой мышцы будут зеленые. Сердечные мышцы будут зеленые. Same thing in the skin. То же самое в коже. Same thing in the kidney. То же самое в почках. Same thing in the lung. То же самое в легких. Same thing in the pancreas. И то же самое в поджелудочной. This is a normal cell of the pancreas that makes insulin, but it comes from the bone marrow. Это то же самое клетка поджелудочной, которая производит инсулин, но она здесь светящаяся, значит, что она происходит с спинного мозга. So since the day we are born, when we have an injury, the doctors will tell you, go and rest at home. С первого дня нашего рождения доктора нам говорят, что когда у вас есть какое-то повреждение, вам нужно идти домой и отдыхать. And then magically, 6 weeks later,
everything is repaired, А потом через 6 недель чудесным образом у вас все стало лучше. but we have never known how that happens. Но мы никогда с вами не знали, как это происходит. It's your stem cells. Это ваши стволовые клетки. So when all of that work was being published in the early 2000s, Когда в начале 2000-х годов эти все работы были опубликованы, there are two ways of looking at this novel information. было два способа посмотреть на эту новую информацию. You can be a conservative scientist and say that caterpillar that became a butterfly was a weird caterpillar. Можно посмотреть консервативно, быть консервативным ученым, посмотреть этим взглядом и сказать, что вот та гусеница, которая стала бабочкой, она была очень странной гусеницей. Or you could conclude that, interestingly, we discovered that butterflies come from caterpillars. Или можно сказать, что интересно, мы узнали, что бабочки происходят от гусениц. So we thought, when that information came out, that it looks like stem cells are the repair system of the body. И когда эти были опубликованы исследования, мы сказали, получается, стволовые клетки – это система восстановления нашего тела. And on the basis of that information, we published an article in 2002 in a journal called Medical Hypotheses. В 2002 году на основании этого мы опубликовали статью в журнале «Медицинские гипотезы», in which we proposed that stem cells are the repair system of the body. где мы предположили, что стволовые клетки являются системой восстановления организма. At the time, it was just an idea. В то время это просто было идеей. But here's what we know today, 18 years later, here's what we can tell. Но вот через 18 лет что мы знаем и что мы действительно можем сказать. What I'm going to describe right now is no longer an idea. То, что я буду описывать сейчас, это уже не идея. This has been demonstrated and supported by thousands of studies. Это уже было продемонстрировано и подтверждено тысячами исследований. Anytime there is an injury or a problem in a tissue or an organ, Каждый раз, когда есть повреждение органа или ткани, that tissue will release within a few hours of the injury specific compounds. через несколько часов после повреждения эта ткань выпускает особый компонент. These compounds will reach the bone marrow and will trigger the detachment of stem cells out of the bone marrow into the blood. И эти компоненты, они поступают в спинной мозг, они вызывают поток стволовых клеток, которые возвращаются потом в поврежденную часть. After 3 to 5 days, peaking at 3 to 5 days, the number of stem cells will increase in the blood circulation. Где-то в пике от 3 до 5 дней количество стволовых клеток увеличивается в крови. It will increase between 3 to 10 times. Увеличивается от 3 до 10 раз. When stem cells are released, they don't know what is the tissue that is in need of repair. Когда стволовые клетки появляются в увеличенном количестве в крови, они не знают, какую ткань им еще нужно починить, ремонтировать. So starting on the second day, Начиная со второго дня, the affected tissue will release another compound. Поврежденная ткань выпускает еще один компонент. Locally, at the site of the injury. Там на месте, в том месте, где было повреждение. As stem cells circulate everywhere in the body, but they go through that very small area where there is an injury, По мере того, как стволовые клетки циркулируют по всему организму, но они тогда знают, куда им пойти в то место повреждения. that compound will touch the stem cells and it will trigger their migration out of the blood into the tissue. Вот тот новый компонент, который выпустило место повреждения, оно дает сигнал стволовым клеткам прийти туда. Вибрацию. So far, so good? Yeah. Stem cells will literally crawl to the site of the injury, И тогда стволовые клетки начинают в прямом смысле ползти к месту повреждения. and upon contact with cellular debris of that tissue, broken tissue, stem cells will transform into cells of that tissue. И тогда в прямом смысле стволовые клетки вступают в контакт с частицами поврежденной ткани, и они становятся клетками этой поврежденной ткани. Isn't it beautiful? Не прекрасно ли это? It's like your immune system. Это как иммунная система. If you cut your finger and you have an infection, Если вы порезали палец и попала инфекция,
a specific type of cells called the immune cells Конкретные виды клеток, мы называем иммунные клетки, will be released from lymphoid tissues. они выпускаются с лимфодной ткани. Then лимфозной ткани. these immune cells will circulate everywhere in the body, Эти иммунные клетки начинают циркулировать по всему организму, but they will go specifically at the site of the infection, но они потом попадают конкретно на место инфицирования, where they accomplish one specific task to kill the bacteria. где они достигают конкретной цели, это убить бактерию. And we call this the immune system. И мы называем это иммунной системой. Here we have a specific cell called a stem cell, Здесь у нас есть конкретная клетка, называемая стволовая клетка, released by a specific organ, the bone marrow, выпускается с конкретным органом, костным мозгом, that will travel specifically to the site of an injury которая идет потом, путешествует на конкретное место повреждения and will repair the injury. и восстановит это повреждение. So it's your repair system. Это ваша система восстановления. There are various steps in this process. И есть шаги в этом процессе. The release of stem cells, Выпуск стволовых клеток, their circulation in the blood, их циркуляция в крови, their migration, их миграция and their multiplication and transformation. и их трансформация и размножение. The part that has been the most studied is the release of stem cells from the bone marrow. Больше всего было изучение посвящено выпуску стволовых клеток из костного мозга. And the consequence of this is an increase in the number of circulating stem cells. И результат этого – это увеличение циркулирующих стволовых клеток. So most of the studies have looked at the relationship between health and the number of stem cells in the blood. И большинство изучений было посвящено здоровью и отношению хорошего здоровья к количеству стволовых клеток в крови. Here are the main conclusions. Вот самые главные выводы. More stem cells in circulation means that more stem cells are available to participate to tissue repair. Чем больше стволовых клеток в кровотоке, тем больше стволовых клеток доступно для участия в восстановлении и обновлении тканей. I could show you many studies, but let me show you one. Я могу показать вам много изучений, покажу вам только одно. And again, I want to make it clear, you don't need to remember any of this. Я хочу, чтобы вы поняли, что вам все запоминать не нужно. I just want you to see the data from which these conclusions are coming from, so you can see that it's real. Я хочу, чтобы вы видели просто данные, и вы понимали, откуда мы делаем все эти выводы и заключения, и вы понимали, что это правда, это правдивая информация. So here's a study published in the New England Journal of Medicine, which is a very prestigious journal. Вот еще одно изучение, опубликованное в журнале Новой Англии, медицинском журнале Новой Англии, очень престижный журнал. So scientists took 500 individuals at risk for cardiovascular problems. Ученые взяли 519 подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний людей. They counted the number of stem cells that was normally present in their bloodstream. Они посчитали количество стволовых клеток, которое обычно циркулировало в их кровотоке. They monitored the occurrence of any kind of heart problems. Они мониторили, когда случались какие-либо проблемы с сердечной системой. Heart attack, angina, arrhythmia, any kind of heart problems. Аритмия, сердечные приступы, любой вид сердечных проблем. And then after 1 year, they did the statistical correlation between the number of stem cells and the occurrence of health problems. Потом они сделали статистическую корреляцию между количеством вот таких происшествий и количеством стволовых клеток в организме. In other words, did we see more problem in people that had fewer stem cells? Другими словами, они увидели больше проблем в тех людях, у которых было меньшее количество стволовых клеток. And here are the results. Вот результаты. If they separated these 500 people into 3 groups. Они разделили этих 500 людей на 3 группы. People with a lot of stem cells. Люди, у которых было много стволовых клеток. People with an average number of stem cells. Люди, у которых было среднее количество стволовых клеток. And people with a low number of stem И cells. люди, у которых было низкое количество стволовых клеток. These lines here is survival without heart problems. Вот эти полоски – это выживание без проблем с сердцем. So anytime we see a line,
Когда вы This is видите полоску, a person that had a heart problem. это человек, у которого была сердечная проблема. The conclusion was that the number of stem cells in circulation was the best predictor of heart problems or cardiovascular health. И вывод — это количество стволовых клеток в кровотоке был одним из лучших показателей сердечно-сосудистых заболеваний. Today we measure your cholesterol, we take your blood pressure, but it's not really a good predictor. Сегодня мы измеряем уровень холестерина в крови, мы измеряем кровяное давление, но это не самые лучшие показатели. More stem cells in circulation simply means that more stem cells are present to maintain your health. Чем больше стволовых клеток в вашем кровотоке, это значит, что тем больше их доступно для поддержки вашего здоровья. Which then begs the question, if I have a mean of increasing the number of stem cells in circulation, could I then use this natural phenomenon to help recover from an injury? И если у меня когда-либо появляется потребность в стволовых клетках, как я могу использовать этот феномен для того, чтобы привлечь большое количество стволовых клеток к восстановлению после травмы? So if I can increase the number of stem cells in circulation, can I help the body repair? Если я могу увеличить количество стволовых клеток в циркуляции, могу ли я помочь телу восстановиться? And this is a whole process referred to in science. We created this whole concept, endogenous stem cell mobilization. И мы Go ahead. мы создали эту концепцию, которую мы назвали эндогенная мобилизация стволовых клеток. Which means the release of your own stem cells. Это значит выпуск ваших собственных стволовых клеток. So to understand what really this means, let me compare this or make a link with what you already know about stem cells. Чтобы лучше это понять, я сделаю связь с тем, что вы уже знаете о стволовых клетках. When we talk about stem cells, we normally talk about isolating stem cells from a source. Обычно, когда мы говорим о стволовых клетках, мы говорим о том, что мы их берем, извлекаем из какого-то источника. Which could be the bone marrow, the blood, Это может fat быть tissue. кровь, костный мозг или жировые прослойки. Then their multiplication, we take 1,000, we turn them into 5,000. Потом мы их размножаем, мы берем 1000 клеток, превращаем их в 5000 клеток. Then their injection in the blood. Потом мы снова вкалываем их в кровяной поток. But since they are in the blood to begin with, and then we re-inject them in the blood, all we do here is increasing the number of stem cells in circulation through an injection. И поэтому все, что здесь происходит, так как мы их взяли, скажем, из крови изначально, и мы снова помещаем их в кровяной поток, мы увеличиваем количество стволовых клеток в кровяном потоке. So what we're talking about here is increasing the number of stem cells, not through an injection, but just by releasing your own stem cells. Но вот о чем мы сейчас пытаемся говорить, это об увеличении количества стволовых клеток не через вкалывание, а через выпуск своих собственных стволовых клеток. And I cannot emphasize enough here that while we have to use studies about diseases, because that's all we have, the point here is just to see how your body works naturally. Мы можем использовать много изучений о заболеваниях, но цель в этом это просто посмотреть, как естественным образом работает наш организм. So here's an example with the heart. Вот еще один пример сердца. Scientists took mice in which they triggered the heart attack. Ученые взяли мышей, в которых они вызвали сердечный приступ. Then they let the animal recover and they separated them into two groups. Они потом позволили животному восстановиться, они разделили их на две группы. One group is control, to which nothing was done. Одна группа контроль, ничего с ними не делали. And the other group, they injected compounds that are known to trigger the release of stem cells from the bone marrow. И другим мышам они вкалывали компонент, который, мы знаем, вызывает увеличение количества стволовых клеток из костного мозга. So the difference here is that this group had more stem cells in circulation. That's the only difference. Единственная разница между двумя группами это то, что у этой группы было больше количество стволовых клеток в циркуляции. When they looked at the mice 27 days later, Через 27 дней они посмотрели на мышей. in the control group we see a scar in the ventricular wall.
В контрольной группе мы видим шрам на вот этой стенке. No new blood vessels. Normal. No new blood No new vessels. blood. Не было новых кровяных протоков. 17% survival. Выживаемость была 17%. And severe signs of heart problems. И были серьезные признаки сердечных проблем. In the group with more stem cells in circulation, we have renewal of the ventricular wall. В группе, в которой было большее количество стволовых клеток, было обновление желудочковой стенки. The development of new blood vessels. Были новые функциональные кровеносные сосуды. 73% survival. Выживаемость была 73%. And normalized cardiac function. И нормализированная сердечно-сосудистая система. In a world where there's nothing we can do to recover from a heart attack, 17 years ago, studies were starting to show that we can improve heart function just by putting more stem cells in circulation. И уже 17 лет назад ученые показали, изучения показали, что мы можем улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы, увеличив количество стволовых клеток в циркуляции. There are many studies about the heart. I'm just showing one of them that is fairly impressive. Есть много изучений по поводу сердца, я показываю вам одно, которое довольно удивительное. Here's another one with the brain, right? Да. Вот еще одно с мозгом. Okay. This one is about Parkinson. Это относится к заболеванию Паркинсона. In science, when we study diseases, we need to use an animal model. В науке, когда мы изучаем заболевания, нам нужно использовать модель животного. If you want to find a mouse that has Parkinson, you won't find them. Если вы хотите найти мышь, у которой болезнь Паркинсона, вы такую не найдете. If you want to find a mouse with Alzheimer's, a mouse that forgot what a cat is, you won't find them. Если вы хотите найти мышь, у которой болезнь Альцгеймера, и она забыла, что такое кот, вы такую мышь не найдете. We need to trigger the problem that resembles the human disease, and then we try to do something about it. Нам нужно вызвать эту проблему у животного и тогда пытаться что-то с ней сделать. For Alzheimer's, for example, they make a hole in the skull and they put on the brain aluminum. Для болезни Альцгеймера, например, они делают отверстие в черепе и туда капают алюминий. And it will develop lesions in the brain that resemble Alzheimer's И in тогда human. происходят функции с мозгом, которые имитируют болезнь Альцгеймера у человека. Scientists are creative. Ученые очень креативные. With Parkinson, С Паркинсоном there's an area in the brain called the substantia nigra, black substance. есть часть в нашем мозге, которая называется черным веществом. And that's the area of the brain that dies in a person that develops Parkinson. И это часть мозга, которая умирает у человека, который развивает болезнь Паркинсона. So they use a compound called, it does not matter. Они используют компонент, неважно как он называется. And when you inject that in that area, the mouse develops Parkinson. И когда вы вкалываете этот компонент в мозг, мышь развивает болезнь Паркинсона. What is Parkinson in a mouse? Что такое болезнь Паркинсона в мыши? If we look at a normal mouse, Если мы посмотрим на обычную мышь, I'm sure you have seen mice before. думаю, мышей вы видели раньше, They walk a little bit, then they stop. они чуть-чуть идут, останавливаются. They walk a little bit, then they stop. Еще чуть-чуть и останавливаются. They will stop on average about 10 seconds. Обычно они останавливаются на 10 секунд. Once they have developed full Parkinson, Когда они развили полную болезнь Паркинсона, they will stay still more than 1 minute они стоят на месте больше 1 минуты because of the loss of coordination. из-за потери координации. Now, if you take these same mice Если взять этих же самых мышей and you give them the treatment that we normally give humans, и начнете их лечить так, как мы обычно лечим людей, the more than 1 minute becomes about 40 seconds. больше, чем 1 минута превращается где-то в 40 секунд. So they do better. Да, им становится лучше. But if you trigger the release of the mouse's own stem cells, Но если вы поможете мыши выработать свои же стволовые клетки, they go very close to control level.
это время опускается практически до контролируемого уровня. Now, these scientists wanted to really quantify the evolution of the problem. Конечно, ученые пытались размножить эволюцию этой проблемы. So they did something very creative. Они сделали что-то креативное. They put a piece of tape on the nose of the mouse. Они наклеили кусочек скотча на нос мыши. And they counted how long it takes to take it off. И они посчитали, как долго потребуется мыши снять этот кусочек скотча. A normal mouse will do this in just a few seconds. Обычная мышь делала это за несколько секунд. This was done on day one after triggering Parkinson, 1 week, 2 weeks. Потом это повторяли через 1 день после заболевания болезнью Паркинсоном, через 7 дней и через 2 недели. And you can see the loss of coordination. И вы видите потерю координации. First day, a few seconds. В первый день несколько секунд. 2 weeks later, more than 25 seconds. Через 2 недели больше 25 секунд. But if you give the mice the treatment that we normally give humans, если давать мыши лечение, которое мы обычно лечим человека, you see that it's less. видите, время уменьшилось. But if you trigger the release of the mouse own stem cells, но если вызвать выпуск своих стволовых клеток, you see the development of the problem and then the reversal. Вы видите развитие проблемы, а потом опускание вниз. I am not telling you we have found a treatment for heart disease or for Parkinson. Я не говорю вам, что мы нашли лечение от сердечно-сосудистых заболеваний или от болезни Паркинсона. Or for other diseases. Или для других болезней. Because we have the same data for the pancreas. Потому что у нас есть и такие же данные касательно поджелудочной. For the lung. Для легких. The kidneys. Для наших почек. The conclusion is just to understand that the stem cells in your body really have an amazing power to repair your body. Вывод – это то, что стволовые клетки в вашем теле имеют невероятную силу восстанавливать ваше тело. So the conclusion from all of these is just to understand that more stem cells in circulation, better stem cell function, means that your body is better capable to repair itself. И вывод такой, что чем больше стволовых клеток задействовано в кровообращении, и чем лучше их состояние, тем больше стволовых клеток доступно для участия в восстановлении, обновлении тканей. And understand this in the context here that an injured tissue does not mean that it's bleeding or that you're about to die. И чтобы вы тоже понимали, поврежденная ткань, это не значит, что потоком течет кровь, и вы сейчас умрете. We don't run as fast as we used to. Мы не бегаем так быстро, как мы бегали раньше. We used to climb stairs 3 by 3. Мы раньше и шли вверх по ступенькам, перепрыгивая 3 ступеньки. Then 2 by 2. Потом мы перепрыгивали только 2. Then 1 by 1. Потом и шли по каждой ступеньке. Then 1 by 1 slowly. Потом медленно по каждой ступеньке. Then we take the elevator. Потом мы начали на лифте ездить. Then we have a heart attack. Потом у нас сердечный приступ. It didn't start on that day. Everything starts and takes a long time. Не все произошло в один день, для этого требуется долгое время. Stem cells, more stem cells in your blood mean that you give back to your body the ability to just repair itself and reach optimal health. Чем больше стволовых клеток будет в вашем кровообращении, тем больше вы даете возможность своему телу восстанавливаться. So you can forget everything that we've talked about. If it was too technical, just remember the conclusion. Вы можете забыть все, о чем мы сегодня говорили, если это была слишком техническая информация для вас, просто запомните вывод. Just like having more red blood cells gives your body more oxygen. Если у вас больше красных кровяных клеток в вашем кровотоке, это значит, что у вас больше будет кислорода в организме. More stem cells in your bloodstream give to your body more repair potential. Больше стволовых клеток в вашем кровотоке означает больше потенциал восстановления для вашего организма. So what can we do to have more stem cells? Поэтому что мы можем делать, чтобы у нас было больше стволовых клеток? This is the whole concept behind RevitaBLU. Это вся концепция, стоящая за продуктом RevitaBLU. So in 1994, I started to study this plant. В 1994 году я начал изучение этого растения. At the time, it was on the marketplace mostly for its benefits on inflammation. В основном она тогда продавалась на рынке, так как она помогала воспалению.
for supporting the immune system и для поддержки иммунной системы, and supporting the mind, mental clarity, mental energy. а также поддерживая умственную чистоту и энергию. So my job was to explain how this product was working and providing these benefits. И моя работа была объяснить, как же этот продукт работал, как он доставлял эту пользу. But as we were doing the research on this plant, we discovered a number of people reporting benefits touching the heart, the lung, the kidney, the pancreas. Но по мере того, как мы изучали, мы нашли много людей, которые говорили, что они почувствовали улучшение и в поджелудочной, и в сердце, и с легкими, и с почками. So the question was, how can one plant touch so many different aspects of human health? И вопрос был тогда в том, как одно растение может затронуть так много аспектов человеческого здоровья. And it's around that time, early 2000, that a colleague sent me an article, and the title of the article was Turning Blood into Brain. И тогда мне мой коллега отправил статью, это было в начале 2000-х годов, которая называлась «Превращение крови в мозг». So a study reporting for the first time that stem cells from the bone marrow could become brain cells. Это тогда было первое изучение, которое показывало, что стволовые клетки костного мозга могут стать клетками мозга. So the first question was, what if stem cells are the repair system of the body? Тогда задали вопрос, что если стволовые клетки – это система восстановления организма? And second question, what if this product works by releasing stem cells from the bone marrow? И тогда был второй вопрос, а что если вот этот продукт, он помогает производству или выпуску большего количества стволовых клеток? It would explain why we see so many different benefits in different people. И это тогда бы объяснило, почему мы видим столько много пользы, которую получает такое количество людей. And that's what we discovered. И это то, что мы узнали. We developed an extract from this product. Мы выработали экстракт этого продукта. When we give this to people, И когда мы давали этот экстракт людям, within 1 hour the number of stem cells increases in circulation. через час количество стволовых клеток увеличилось в циркуляции. So, just to understand, okay, so once we discovered what and how AFA was working in the body, Как только мы поняли, как ЭФА работала в организме, to me it was clear that if stem cells are the natural repair system of the body, для меня стало понятным, что если стволовые клетки – это естественная система восстановления организма, then there has to be other plants in nature that also have an effect on stem cells. это значит, что есть и другие растения в природе, которые будут иметь влияние на стволовые клетки. So we started to look everywhere in the world for plants that had been documented historically to bring a broad variety of health benefits. И мы начали искать по всему миру растения, которые исторически было доказано, что они имеют всестороннюю пользу на здоровье. Things like goji berry, Такие как ягоды годжи medicinal mushroom, или медицинский гриб, ginseng. дженшень. So we looked at many things. Мы посмотрели на разные вещи. Very interestingly, we found that they all have some effect on stem cells. И мы интересным образом узнали, что практически все из них имели какой-то эффект на стволовые клетки. But the one that was the most impressive Но одно, что мы нашли, что больше всего нас удивило, is a berry called sea buckthorn berry. это ягода облепиха. Sea buckthorn berry has a very interesting name. У этой ягоды очень интересное название. In Latin, its name is Ipophae. На латине называется гипохая. Normally, the name of a plant describes its physical or visible characteristics. Обычно название растения описывало его физические или визуальные характеристики. But Ipophae means shining horse. Но ипохая значит светящаяся лошадь. It comes from Alexander the Great when he was traveling in western China. Александр Великий, когда он путешествовал по западному Китаю, On the Tibetan plateau, он был в Тибете. at one point he abandoned a group of horses wounded in battle and he left them to die in a field of sea buckthorn. В какой-то момент он оставил
группу лошадей, которые были повреждены в битве, больны, он их там оставил, но в поле было много облепихи. And when he came back a few weeks later, there was a group of healthy and vibrant horse. И когда он вернулся через несколько недель, на этом месте была группа здоровых, полностью здоровых лошадей. And they had a shiny coat, which means health for a horse. И у них был светящийся покров, это значит, что лошади были полностью здоровы. So he told his soldiers to harvest the berry and the leaves so that they could heal like the horses. И тогда он сказал своим солдатам: соберите эти ягоды, соберите листья этого растения, чтобы мы могли восстановиться, как восстановились лошади. From there, sea buckthorn berry incorporated into Tibetan medicine, И с тех пор облепиха используется в тибетской медицине, Mongolian medicine, в монгольской медицине, Chinese medicine, в китайской медицине. where it is used for problems of the lung, Там она используется для проблем с легкими, the heart, проблем с сердцем, cardiovascular system, проблем с сердечно-сосудистой системой, the pancreas, проблем с поджелудочной, and to repair from wounds. а также для восстановления после ран. So if something works on the lung, the heart, the pancreas, and wounds, to me, it means probably an effect on stem cells. И для меня, если что-то помогает и поджелудочной, и легким, и сердцу, и на повреждениях, то, скорее всего, этот продукт работает со стволовыми клетками. So we derived an extract from sea buckthorn and we tested it on stem cells. Поэтому мы взяли экстракт из облепихи, и мы протестировали его на стволовых клетках. And we saw that it triggers a sustained release in the number of circulating stem cells. И мы увидели, что происходит постоянный выпуск, продолжительный выпуск стволовых клеток, количество стволовых клеток. So RevitaBLU is a blend. I'm just going to show these two. RevitaBLU is a blend of plants that have all been documented to support stem cells. RevitaBLU – это смесь растений, которые были доказаны, что они имеют влияние на количество стволовых клеток. There is, for example, in the product a very interesting extract of aloe. Есть очень интересно в этом продукте экстракт алоэ вера. All this research came from a story in Madagascar. И все это исследование пришло из истории из Мадагаскара. I met a researcher in Madagascar and I asked him, of everything that you know from Madagascar, is there a plant that is good for a lot of different things? Когда я познакомился с человеком, с исследователем в Мадагаскаре, я спросил его, есть ли какое-то растение на Мадагаскаре, которое помогает в разных аспектах человеческого здоровья. And there's a remedy that they use in Madagascar for centuries for various kinds of health problems. И у них был один препарат, который они использовали на Мадагаскаре уже сотнями лет для лечения различных заболеваний. It's a specific extract of aloe, И это конкретный экстракт с алоэ вера. made in a very unique way. И он создан очень уникальным образом. We tested it and we saw a very interesting effect on stem cells. Мы протестировали его, и мы увидели очень интересный эффект на стволовых клетках. So all these ingredients here all have an effect to support stem cell functions in the body. Поэтому все эти ингредиенты, они все имеют эффект на стволовых клетках организма. So what RevitaBLU does is to support the natural repair and renewal system of the body. Что сделает RevitaBLU? Это поддерживает естественную систему обновления организма. With the presence of AFA and beta-glucan, it supports the immune system as well. Также с присутствием АФА и других компонентов поддерживает иммунную систему. The sea buckthorn and the aloe also provide antioxidant protection. Также облепиха и алоэ поддерживают антиоксидантную защиту организма. All of this obviously adds up to healthy aging. Также это поддерживает процесс здорового старения. And there's a last benefit that I will not have the time to go through, but RevitaBLU provides a very nice chemistry for the brain. Также я много об этом не буду говорить, но RevitaBLU поддерживает правильные химические процессы мозга. You will meet many people who take RevitaBLU and they will tell you that the first thing they experience is just feeling more aware, more present. They just feel better. Если вы будете говорить с людьми, которые уже принимают RevitaBLU, первое, что они вам скажут, первое чувство, которое у них возникает после приема, что они чувствуют себя больше осознанными того, что происходит вокруг них. It puts into your brain a molecule that is known in chemistry as the molecule of love. В ваш мозг поступает молекула, которую мы знаем как молекулу любви. You just feel good. Вы просто чувствуете себя хорошо.
So that's what I wanted to share with you today. Это то, чем я хотел поделиться с вами сегодня. So tomorrow I will touch something that to me is the most important. Завтра я поговорю о чем-то, что для меня самое важное. When I say that all this information is called to change the way that we understand health and wellness, Когда я говорю, что вся эта информация для того, чтобы мы изменили способ понимания здоровья и хорошей, правильной жизни, it even changes our understanding of disease formation. What happens when we lose our health? и также это помогает нам понять процесс появления болезней, что происходит, когда мы начинаем терять свое здоровье. So it gives us a whole new way to understand our health and to do something about it. Дает нам полностью новый способ понимания нашего здоровья и что мы можем с ним делать. So I hope it was not too technical. Надеюсь, это было не очень технично сегодня. Was it okay? Было нормально? Спасибо. Thank you. Спасибо.